वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन। क़ालल मुअल्लिफ़ वल मुफ़स्सिर रहमहुल्लाहु तआला अदामन नफ़अ बिउलूमिही व उलूमिकुम फ़िद्दारैन आमीन इला अन क़ाल अलम नुहलिकिल अव्वलीन बितकज़ीबिहिम ऐ अहलकनाहुम सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखरीन मिम्मन कज़्ज़बू ककुफ़्फ़ारि मक्का व नुहलिकुहुम कज़ालिका मिस्ला फ़िअलिना बिल मुकज़्ज़िबीन नफ़अलु बिल मुजरिमीन बिकुल्लि मन अजरम फ़ीमा यस्तक़बिलु फ़नुहलिकुहुम वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। ताक़ीद। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन महीन ज़ईफ़ वहुवल मन्नीयु फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन हिर्ज़न वहुवल रहम इला क़दरिन मालूम वहुव वक़्तुल विलादति फ़क़दरना अला ज़ालिक फ़निअमल क़ादिरून नहनु वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन इला आखिरिल आयाति। हाज़िही तख़वीफ़ात व तहदीदात लिल कुफ़्फ़ारि वल मुशरिकीन कमा क़ब्ल ज़ालिका ऐदन फ़ीहा यानि मा यतअल्लक़ु बिक़िस्सति यौमिल क़ियामति व इज़र रुसुल उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल यानि बैनल ख़ल्क़ व मा अदराका मा यौमुल फ़स्ल हाज़ा युक़ालु तहवील वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा वईद। अलम नुहलिकिल अव्वलीन यानी अहलकना अल अव्वलीन मुराद मिनहा फ़िया अव्वलीन फ़िया आखिरीन। ज़हब बाज़ुल असलाफ़ रहमहुल्लाहु तआला के अल अव्वलीन यानी मिन आदम इला ज़मन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौम नूह व आद व समूद व गैर ज़ालिक। आखरीन मुराद यानी उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िही अल क़ौल मिनल उलमाई रहमहुल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल बाज़ुहुम के अल मुराद बिल अव्वलीन यानी ला शक्क फ़ी ज़ालिक कि अल मुराद मिन आदम इला यानी कौम नूह आद व समूद व आखरीन यानी मन बअदहुम मिन कौम मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरऔन व गैरिहिम इला आखिरिह। लेकिन अल क़ौल अल अव्वल हुवा राजिह इंद अल मुफ़स्सिरीन कि अव्वलीन यानी मिन आदम अलैहिस्सलाम इला ज़मान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखरीन यानी उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहलकनाहुम अशारा इला माज़ा लिमन अन्नहु जाअ अलम नुहलिकिल अव्वलीन फ़क़ाल मुफ़स्सिर रहमहुल्लाहु तआला फ़ी तफ़सीरिही अहलकनाहुम अशारा इला हाज़ा अन्नल इस्तिफ़हाम इनकारी व हुवा दाखिलुन अला नफ़ी
والنفي النفي إثبات. فبذلك يعني ألم استفاد دخل على النفي ألم نهلك، فبذلك معنى النتيجة إيش؟ استفهام تكراري يعني أهلكناهم. ثم نتبعهم الآخرين برفع العين، جملة مستأنفة، يعني ثم نحن نتبعهم. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى يقول معنى إيش؟ أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الهلاك. لمن أن هلاك الآخرين لم يقع في ذلك الوقت، والمراد هذا يعني أخبار من الله تبارك وتعالى، هذا نتبعهم بالزم أو نتبعهم يعني مجزوم بالآخرين، معنى قوم شعيب ولوط وموسى عليه السلام بالأولين قوم نوح وعاد وثمود. ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة، ما يعني أنه معنى فنهلكهم. لما هذه سنة الله تبارك وتعالى، كذلك نفعل بالمجرمين، مثل فعلنا المكذبين نفعل بالمجرمين بكل من أجل ما فيما يستقبل فنهلكهم. ويل يومئذ للمكذبين بآيات الله تبارك وتعالى وأنبيائه، هذه تأكيد ليس تكرار. لمن أن أطلق التكذيب أولا ثم علق في الموضعين بواحد. لمن أن الويل الأول لعذاب الآخرة، أما الإهلاك في هذا الويل هذا إهلاك في الدنيا، فبذلك تقرير التوحيد ليس فيها تكرار، يعني واحد للآخرة واحد للدنيا، فبذلك ما فيها تكرار. لمن أن هذه الآية جاءت مكررة ويل يومئذ للمكذبين كما جاء في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فأنهم كانوا ساكتين صامتين متوجهين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول إني قرأت على أصحابكم الجن فأنهم أحسن منكم ردا. لما أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فعلا لا نكذب بنعم ربنا وله الحمد. ولكن الفرق يعني أنهم تكلموا والصحابة بالأدب أنهم قالوا سكتوا أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الآن في نوع آخر من تخفيف الكفار. أول إن الله ذكرهم عظيم إنعامه عليهم، وكلما كانت نعمه تعالى أكثر كانت خيانته في حقه تعالى أقبح وأفحش. أنه ذكرهم على الابتداء، يعني أنه قادر الابتداء، هو قادر على أن يخلقهم مرة ثانية على الإعادة. فبهذا قال ألم نخلقكم، يعني نخلقكم من ماء مهين. مهين معنى ضعيف حقير، المراد منها ماء المني. من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني هرز حريز، معنى مكان محفوظ لا يدخل فيه الهواء ولا يفسده، والمراد من رحم المرأة. فهذه نظام من كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما جاء هنا فجعلناه في قرار مكين، يعني حريز يحفظ فيه المني من الآفات المفسدة له كالهواء. والحرز يقال المكان الذي يحفظ فيه الشيء، جمع أحراز مثل حمل أحمال. كما يقال في محاورات العرب أحرزت المتاع، يعني جعلته في الهرز. هكذا كما يقول هرز حريز، كما يقول حصن حصين. المراد ها هنا الرحم
إلى قدر معلوم مقدار معلوم من الوقت لأنه لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. فبذلك كما قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فبذلك لا يعلم أحد إلا الله سبحانه كهذا ولادة يكون بعد 9 أشهر أو بعد 10 أشهر أو بعد 7 أشهر أو بعد 6 أشهر. أما الذين يعترضون من الملاحدة والزنادقة كالآن فيها يعني أشعة فوق صوتية، الدكاترة يخبرونك هذا ولد وهذا بنت أو أنها سالمة أو غير سالمة. فبذلك كيف هذا علم مختص بالله تبارك وتعالى سبحانه. لكن يفهم فرق ما بين تحت الأسباب وما فوق الأسباب. هذا تحت الأسباب، إنسان يشوف صاحب وساعة 6 هذا ليس علم غيب. ما فوق الأسباب يعني بدون هذه الآلات إن الله يعلم. وأيضا يعني هذه الآلات الذي يخبرون ويعطون هذا كلها ظني ليس قطعي، أحيانا صحيح وأحيانا خطأ. أما علم الله تبارك وتعالى فإنه قطعي. والرد عليهم بالقول الثالث ليس فقط يعني جنين ذكر أو أنثى، بل هل أنه شقي أو سعيد، هل يعلم هذه الآلات؟ لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى كأنه شقي أو سعيد. كم عمره كم رزقه لا يعلم أحد إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا كما جاء اللفظ ما جاء يعلم ما في الرحم، جاء يعلم ما في الأرحام صيغة الجمع. أرحام جميع الحيوانات المخلوقات التي في البر والبحر لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الله تعالى ها هنا فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى وقت الولادة. فقدرنا في قراءتان عند القراء، قدرنا تخفيف أو قدرنا بالتشديد. فبأيدهما قرأ القارئ ومصيب لأنه قراءتان سبعيتان كما جاء في آية أخرى من نطفة خلقه فقدره. وهذا أيضا جاء نعم القادرون، نعم القادرون بمعنى المقدورون جمعا بين اللفظين كما يقال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هكذا كما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال إذا غم عليكم فقدروا له يعني السير والمنازل. هكذا كما جاء قدروا عدد الشهر فاكملوا 30 إذا غم عليكم. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم ويل يومئذ للمكذبين على تكذيبهم بعد هذه الأدلة الواضحة الظاهرة الذي لا يشك فيها إلا معاند. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال كتاب الدعوات باب أي باب منه. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمهي وهو رجل صالح. حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة باليقين كامل واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. يعني لازم القلب والقالب متوجه إلى الله تبارك وتعالى وموقن على الإجابة.
لمن؟ لأنه لا يسمع الدعاء أحد إلا الله تعالى سبحانه، فلذلك الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالإيقان، وأيضا يكون قلبه وقالب متوجه إلى الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. سمعت عباس العنبري يقول اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة. باب يعني باب منه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بن هشام بن حمزة الزيات نبي بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. هكذا أيضا جاء بألفاظ مختلفة متقدمة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، أيضا ثابت في الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله وهذا حديث غريب. قال سمعت محمد يقول، محمد بن إسماعيل البخاري يقول حبيب بن ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا والله أعلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن أبي صالح النبي رضي الله تعالى عنه قال جاءت فاطمة إلى النبي تسأله خادما فقال لها قولي الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ولذا جاء في حديث آخر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيحات يعني سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 حتى يسمى تسبيحات فاطمي. وجاء هنا هذا الدعاء ليس هذا التعارض يعني هو تسبيحات وهذه الطلب من الله تبارك وتعالى. وبدل الخادم فيه الدعاء أغنني من الفقر لما إن الله يعطي له غنى من الفقر لا يحتاج إلى الخادم ولا إلى أي شيء. قال هذا حديث غريب وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش فهذا وروى بعض الأعمش بسند مرسل لم يذكر فيه النبي هريرة. باب حدثنا أبو كريب قال يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأكمر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم. قال المؤلف هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا وجه من حديث عبد الله بن عمرو باب منه. حدثنا أحمد بن قال أبو معاوية عن الشبيب بن الشيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي 7 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟
قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال المؤلف هذا الحديث وقدر هذا العلم بلا حسين غير هذا الوجه والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعلنا مرضة للبادرين لا تجعلنا أخرة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد